دلتا هغه مراد ده بعضی اوقاتو کی دکانی درا غرزدو بظاہری سبب هیڅ نه نه زلزلہ راغلی دا او نه لاندې ځای کې نشته شوی او اچانک یو کان اخته ورځي شاه عبد العزيز وایي چې دا څه مثالونه بعض خلکو په غرونو کې لیدلي دي او ما ته وایي بیان کړی شاه عبد العزيز یو تفسیر عزیزی هغه کې لیکلي او نه دی الله غافل دا کارونه نه چتا سوی کوي بل په جماداتو کې او په نباتاتو کې شعور بسيط او یو مخفی شعور موجود ہے انسان پشان شعور خپکانو کې په بوټو کې نشتا کنی بیا وہ مکلف ہوئے اور دی خو مکلف نہیں مکلف و انسان لیکن یو مخفی و پوشیدہ شعور او احساس بجمادات و نباتات و کشتے نو کلا کلا اگر مخفی و پوشیدہ شعور بیدار او دبانی دا اللہ یرا پریو نراغل او دکانی نا نهرون روانی دل او چاودل او براوتل داخو مطابق عادت دی او داخو عادتاً دا سکیگی او خلقی نو مطلب اس شو مطلب دا کہ جمادات کانی دا اللہ حکم منی او دا بنی اسرائیل دا اللہ دا قدرت دا نخی اولی دلا او بیام دا اللہ تعالی دا احکام و اطاعت نکل ندن کانے خشو چے کانے دا اللہ حکم منی او دے نمنی اگر کہ کانوں کا کم حکم کی گی اگر حکم تکوینی دے کن فیکونی حکم دے او انسانانو تا چکم حکم کی گی اگر حکم شرعی دے قرید حکم تکوینی مخالفت خو انسانان نکل کافران نکل کافروں میں اگر حکم منی لکه تکوینی حکم وشو چې وخت دې سپین شي نو که سره کا کافر دې هم به وخت سپینیږي که مسلمان دې هم به سپینیږي حکم وشو چې مرد شي مسلمان به هم مري او کافر به هم مري دا حکم دوار ومن حکم وشو چې پیدا شي نو پیدا بش دا انسان پر جسم کی چکم تغیرات اور تحولات منگے پستر گوینو کل بیمار شی کل روک شی کل طاقت زیاد شی کل کمزور شی کل وقت توری کل وقت سپینی دا بنی آدم پر جسم کی دا تغیرات اور تحولات او دا حالات و تبدیلی خو منگ پستر گو وینو کنا بخبل جسم کی ہم دا نور خلق پا جسمونو کی دا ټول دا اللہ دا تکوینی حکم تعمیل دے کہ اللہ اوئی کن نو فیکون پدے کی دا مومن کافر فرق نشتا اور پدے کی دا انسان او دا کانی فرق ہم نشتا البتہ انسان پا حکم شرعی مکلف نو احکام شرعیوں پر منلو باندې اللہ مجبور کرے نہ دے اور پر نہ منلو ہم مجبور کرے نہ دے اختیار ور کرے دے اور ارادہ ور کرے دا اور کوہ ور کرے دا اور عقل ور کرے دے اور وسرا دین را لگرے دے پو یون کی پو یئی نو سو کو منیا سو کیوں نہ منیا
सोक पे अमल उकी हो तो चाना सोक अमल न लेकिन अल्लाह ताला आपसे मजबूर ही ना खुद जबर मैदान न मुदा फर्क ज़ेन नशीन के दासी आयतुना राजी से पजे जो इंसान का हगद शान मुनासिब के कुम हुक्म शरई हगद न मनी दा यहूदिया ने न मनी या यहूदिया ने पशाइदा से नो सख्त संदिल खलक और कहानी द अल्लाह द कहानी द शान सरा मुनासिब के कुम हुक्म दे आगा कहानी मनी लक हुक्म उशी जिन्हें दे उबोरा उजी और नेहर ती हुक्म उशी जिन्हें दे लिखी उबोरा उजी ना उठी ना लगो दे उजी बगैर हुक्म ना खुचाऊ दे निशी हुक्म उशी नो काने उर्जी तकवीनी हुक्म जो कहानी अल्लाह हुक्म मनी और दीद अल्लाह हुक्म न मनी नजरीद जुड़क लकवाल है तो कहानी नाम सख्त अगर कि हुक्म नो फर्क ला मुराद दे वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून दा दो मवाक़िया बयान कर उस मंज के खिताब दे मुसलमानान का सिलसिला उमा का रवाना दे बनी इसराइल तारीख मंज की मुसलमानान होता मुवाहिदीन होता खिताब गई मुसलमानान रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह मरगरू मुसलमानान बडेत कोशिश करो मेहनत में कहो किदा यहूदियान मुसलमानान और तम बेम कोला उम्मीद बेम कहो चे शायद जमा मरगरिश नो अल्लाह पाक खिताब मुसलमानान तक कई और हालत पकी जिली इनादियान बयान अफतत मारूना आया पस्तमा कवे तासो ए मुसलमानानु कि ईमान बराउड़ी भी दा यहूदियान लकुम स्तासो पवेना लिदावतिकुम लकुम मना लिदावतिकुम कनी ईमान ख्वार सड़े जाम दा पर राउड़ी जबल दा पर दहर सड़ी ईमान खुल लकुम समाना लिदावतिकुम कि तासो दावत वर कवे न तम बकवे कि दे बा मुसलमान ना ईमान बदता फायदा सही और जमात बदगा फायदा कि जमा डला बजात शी और जमा द दावत बच दे मुअस्सिर साबित आया पस्तमा कवे तासो ईमान बराबरी दी लकुम स्तासु पवेना और स्तासु पदावत और हाल दाजे चिश्ता जे योडला मिन हम जदीना च आवरी अल्लाह कलाम दचाना आवरी योबल ना आवरी और अव्याता ने कि कोई दूर तो बोतली हूं आगी खुदा अल्लाह पाक न बिला वासिता और दिली खुबिया में इनकारो कि नहीं मनू तक तो अल्लाह पस्तर गो नबी नो आगम दने मिस्ताक ने और असल योबल ना आवरी सुम्मा युहर्रिफूनहु ब्या बदलई दी कलाम दा अल्लाह पाक पस दागेना चिपोशी भी पैगे बने और हाल दादे चिदी पुईगी चिदा गुनागा मिन बाद मा अकलूहु मतलब दादे कि खताशी भी नदी दानिस्ता बदलई सरद इल्म बदलई कोई शी के मतलब दादे को बदलई और हम यालमून की जीत इशारा था अवी पदे पुई की चिरा गुना पुई की च तहरीफ गुना दाना च दी हुई तहरीफ जो सवाब कार न ज़के को न पदे हम पुई की च तहरीफ द सवाब कार न दे गुनाह कार वो जिद्दी खलक नफ्स परस्त जाह पसंद कौम दी गए कि द कलामुल्लाह ना कलामुल्लाह की इशारत तौरात की तो द रसूलुल्लाह सिफात बयान हुई
او دي د یو بل نه اورېدلي وو او معنی غلطي بیان کړي چې خلق مرګ دارنګه په تورات کې د رجم آیتو خودي بدل کړو د زانی د سنگسارو له حکم څنګه ځنګ بشریت کې نه په تورات کې هم متعدد مسائل دي چې د الله په تورات کې و یو شان وو دي به کوئی ظلم او بدل ولبا مخکې ته په دې موضوع پورا بحث کړو نو چې یو انسان دومره څنګه دل وي او دومره به خوف وي چې سره د علم د الله د کلام معنا غلطه کوي نو دا هغه نه پتا سو ولې کما کوي د ایمان راو دا چې خلق ته الله کو توفیق نه ورکړي نو دې مطلب دا نه دی چې تمام مکوي نو تبلیغ هم مکوي نه دا مطلب خو نه دی او نور آیتونه بیانې چې بیان جاری ساتي مرګ پوری دا خوشتا ذمہ داری ده خو مطلب دا دی چې دی ایمان نه راوړي نو خپکیږي تسلی ور کوي غلطی ستاسو نه ده غلطی دوی او سو وخت چې ملاو شي هغه کسانو سره چې ایمان راوړي دي نوای دي چې موږ هم ایمان راوړي دي پر يهوديانو کې بعض منافقانو چې د منافقۍ کلمه به ویل او سو وخت چې جدا شي بعض دینه د بعضو سره چې د خپل سرداران او مشران دي مخکې بیان شوه وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کې کوم تقریر شوه هغه دلته جاری ساته قالوا وایدی اتحدثونهم وای مشران دې کشران وای دا باز دې نور باز ہوتا استادان شاگردان ہوتا پیران مریدان ہوتا مشران کشران ہوتا لیڈران ورکران ہوتا دا مراد سوئی اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم آیا بیانوي تاسو دي مسلمانانو ته هغه خبره چې ظاهره کړی دا الله پاک پتا سو باندې په تورات کې دې د پاره چې غالب شي هغوی پتا سو باندې دا مسلمانان پتا سو غالب شي په وخت د بحث کولو بهید دی خبرو په ذریعہ باندې عند ربکم پنځ درب تاسو یعنی عند کتاب ربکم یا فی حکم ربکم تفسیر مدارک وی عند ربکم معنا دا پدیز ہے کہ عند کتاب ربکم پنځ د کتاب رب تاسو چې تاسو در خپل رب د خپل کتاب خبره مسلمانانو ته بیان کړی دا او خبر نه دي او تا وې چې زما کتاب کې هم لیکلي دي چې دا پیغمبر رښتینی نو سوال چې ته انکار کوي نو بتا ته وې چې تا ما ته پرون ویلو چې زما کتاب کې لیکلي نو ولې نه مانی نو بتا ویلې شي چې دا خپل کتاب نه منم او نو پر رسول الله باندې ایمان هم نه راو ځکه چې دا خو د بل قبیله او د بل قوم دی د بل قوم پیغمبر هم نه مې نو لا جواب پاتې شي او شرمېدلې به نو خدادا چې د تورات خبرونه مسلمانان د سره خبره و اکثر خو تحریف کو خو بعضو د خلینا بکلا د بعضی مسلمانانو په مخ کې دا خبره اوختلا چې دې پیغمبر ذکر زم په کتاب کې شته دې مشران او تزورونه وکړه چې ولی بیان بعضو بیان کړ کله
ګورې ته نه په یو کلي کې خلق اوسېږي نو کله د زړه خبره د خولې نه وځي په گفتگو او دوران د خبرو سره دې نه بعد د خلونو نه بلا خبره وه چې مشران ته به ورغلل نو هغوی به ورته زورونه وکړي آیا بیانوي تاسو د مسلمانانو ته هغه خبره چې ظاهره کړې ده الله پاک په تاسو باندې په خپل کتاب په تورات کې دې دپاره چې غالب شي دا مسلمانان په تاسو باندې د دې خبرې په ذریعه باندې عند بارئکم په نزد خالق تاسو یعنی عند کتاب عند ربکم عند کتاب ربکم افلا تعقلون آیا پس نہ پوئے گئے تاسو په خپل نفع نقصان او آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ او سوچ نه کوئ چې دا خو دشمن ته د خپل لاسه وسله ورکوي او د خپل لاسه دشمن ته دلیل بیانوي چې ستا خلاف به بیا استعمالي تاسو دومره نه پوهېږئ دې مشرانو و دې کشرانو دا جګړه نو الله جواب ورکړ الله خو خبر دی نه چې دی دا خبره وکړه مسلمانان خبر نه الله خو خبر نو وحی نازل او مسلمانان خبر کړي چې دی دا وایي خو بیا الله جواب ورکړي چې آیا نه پوهېږي دوی چې الله پاک عالم دی په هغه څه چې پټوي دي او په هغه څه چې ښکاره کوي دي نو کدی اړو نخکارا کوي نو الله خو خبر دی نو که الله مناسب غني نو د تورات د خبر نه خپل پیغمبر د وحی په ذریعہ خبر او کنه مناسب نه غني او ضروری نه نو نه خبره او که ضروری وی خبره ول نو الله پاک عالم نو کتی پټای نو الله مې ښکارا بنا چې الله قرآن کې ښکارا کړی دا چې تورات کې هم د دې پیغمبر ذکر موجود دی نو کدی اخکارا کوي کدا اخکارا کوي الله اخکارا کوي اولا یعلمون دا نحوی قاعده دا چې حمزه استفهامیه داخل شي په حرف عطف لکه واو حرف عطف او نورم حروف عاطفه نو التا حرف عطف تقاضا کوي د وسط د کلام هغه د معطوف علیه په منځ کې به حرف عطف راځي او حمزه تقاضا کوي د صدارت او د ابتداء کلام دا به د جملې او د فقری په اول سر کې راځي ځکه چې دا دلالت کوي په نوعیت د کلام چې دا کلام او دا خبره استفهامي ده او کدا جمله خبریه ده او که استفهامیه ده او دا متکلم خبر ور کوي او که تپوس کوي حمزه پرې دلالت کوي چې دا په نوعیت د کلام دلالت کوي نو دا به د کلام په اول کې وي نو علاوه مطلب معلومي او حرف عطف په منځ کې وي او دلته حمزه په واو د پاسه داخل نو په داسې ځای هر ځای چې راځي هلته به د حمزه نه رستو او د واو نه مخکې یو لفظ مقدر وي چې هغه به ته د سیاق او سباق نه معلومه او چې تدبر وکړي غور وکړي نو په اسانه به معلوم شي کومه خبره چې په اسانه معلومیږي نو د هغه ذکر کول بلاغت نه خلاف هغه څه خبره وګدول نو الله یې نه ذکر خطبه معلوم سیاق و سباق نو دلته موږ په اسانه معلومول شو اي يقولون هكذا ولا يعلمون آیا دی دا خبره کوي او نه پوهیږي چې الله پاک عالم مطلب دا چې دی پوهیږي چې الله پاک عالم دی خو بس جدي خلق دی او نارام خلق او بعضی دی اهل کتاب بعضی دی بنی اسرائیلنا بعضی دی اهل کتابنا بعضی دی یهودیاننا بعضی دی کتاب والاونا امیونا انپڑھ دی چې نه پوهیږي په کتاب الا امانیہ مگر پوهیږي په دروغجنو خبرو باندې
چې مولا صاحب نه یې ذکرې دي او د خپل مشرانو نه یې ذکرې وانهم او ندی بی الا یظنون مگر گمان کوي چې دا خبره برشتیا ای ځکه چې عالم کړي دا او زما شیخ کړي دا مخبئی او حقیقت یا دروغجن نو دی هغه ټول دروغجن خبرې ذکرې وی راغ بیا زوتای لکه نن د عام مسلمانان د بعض جاهلان او واعظانو نه فواز کې غلطي خبرې ذکرې وی او وی سیف فلانی عالم ویلی فلانی ملاوی نو هغه عاجز علم کم غلطه خبره وا هر طبقه کې قومي او بدومي په هر طبقه کې قومي او کم علم اومي یواز د عالمانو خبره خو نه ده په هر طبقه کې کم علم هم دی او یو چې کم علم نو غلطه خبره بکای نو خلقو کې مشهور شي نو تر سوچ نور عالمانو پوي کړی نه یا دی په خپل علم حاصل کړی نه نو هغه جو قریبي او هغه ته دین وي لکه نن ډیر موضوعات او دروغجن خبرې دي او رسم او رواج دي چې مسلمانانو کې مشهور دغه شی يهوديانو دا امانیه معنا پدې ده کې ابن جریر طبری کرے دا امام المفسرین يتخرصون الكذب ويتقولون الاباطيل يتخرصون الكذب ويتقولون الاباطيل جوړی د خپل ځان درو او خلق ته خي ويتقولون الاباطيل او دروغجن خبره کوي دروغ جوړی او دروغ وای دروغ جوړی او دروغ وای او عوامو ذکری نو بس باغی کوي عوام باغی کوي ابو حیان اندلسی خپل تفسیر البحر المحیط کے عمدہ خبرہ په نور الفاظو بلکہ په زیات واضح الفاظو داسی کړي چې اکاذیبا سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقليد البحر المحيط الا امانیہ مگر پوئیگی پا دروغجنو خبرو باندے چې د خپل عالمانو نه اوریدلی دي او بیا نقل کوي او بلته د تقلید په بنیاد د علماء مقلدین دي او تقلید د علماء کوي د علماء نه ذکر دي او د تقلید په بنیاد په خلقو کې خوار کړی دي نو پدا سي خبرو پوئیگی خو په کتاب نه پوئیگی ومنهم اميون بعض الذين انفردي لا يعلمون الكتاب نپوئیگی په کتاب الا امانیہ مگر پوئیگی په دروغجنو خبرو باندې او ندی دی الا یظنون مگر گمان کوي چې دا به رښتینی خبري وي ځکه چې علما ویلي دي تقلید کوي د علما د تقلید د علما پکار دی خو چې تا ته پته ولګي چې دا عالم دا خبره کې خطا شوې ده بیا به نه مانی بیا به او دی او تحقیق نه کوي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی خو ته ارباب جوړ کړی نو عوامو کی دا غلطی دا امولیانو کی دا غلطی دا چې کتاب بدلیومو او کوټیومو او وای خپل مرګرو ته شاګردانو ته چې د تورات خبره مسلمانانو په مخ کې مکوي ستاسو خلاف پیش کړي مولیان دا کار کوي او عوام عاجزان کوي کوم دروغ چې د دې مولا صاحب وي بس هغه ذکر دا حالت دی يهوديانو
नो मतलब इदाद है चिता सुदा से तरीका में इख्तियार हो दागी आगा हालात के दफारा बयानी चे मुंतजान हो साथू नूर खुदा से कीसों किताब होने दे दा खुद हिदायत किताब दा कानून किताब फवैलुल लिल्लज़ीना पस अज़ाब पस हलाकत दे अगे खल्क़ दफारा ची लिखी किताब पदा सुनो अबियावाई चिदाद अल्लाह दा जानिब न दे चवाखली दे दफारा चवाखली बिही बजरिया दरी खबरों बाने समनन कलीला बदला लगा फरीदा दमाग की माँ बहस मुकम्मल करे दोबारा तकरीर हाजत नहीं जो समन कलील से तो टोला दुनिया कलील फवैलुल लहुम बस तबाही दा जदीद पारा दवजद आगे खबरों ना ची लिखी दी जदीला सुनो निकल चाह दरोजन नो दरोजन खबर करता खैराती लिखी है मुफ्त लिखी है बेपैसों लिखी नम गुनाह लिखी हम गुनाह दा बयानो ववेलुन औ हलाकत दे जदीद पारा दवजद आगे मालूम ना ची गटी पदी दरोगी डबल गुनाह यो दरूग लिखी अब एक दरूग लिखुल बनी पेशिया नियत न शुद्धो कता बे पेशो निकले वे हम गुनाह वा और ता गुनाह बनी पेशी वागस्तल यो गुनाह कबूल शो बल गुनाह बदल के एवज द गुनाह एवज आगस्तल एवज आखली खुद जायज का था पारा का एवज आखली नो आखला गुनाह बने सगब एवज आखली जो गुनाह कयो जाके मजदूरी आखली न डबल गुनाह लफ्जी वेल कुरान की बार बार राजी योज़े तज्जिया इज़्ज़का और लुगत की कलीमत वेल अरबों की कलीमत ज़जर दा और तौबीख चिच्चा का जोरो ना कई न द हर कौम तजबा की द जोरो ने और द ज़जर स अल्फाजी न अरबे की द अगीदा पर नूर अल्फाज उम्दी को वेल हम वेलका वेलको दा जोरो ना किचला कार दे वाली हो मुसक और चिड़ियों सड़ी हालत बनी अफसोस कई चाग बनी से मुसीबत रागले और स गम रागले और स परेशानी रागले न दे वसर हमदर्दी कई न अगेला पारा पारबे की लफ्जी वे ही सर इस्तेमाली लगा हदीस के राजी वे अम्मार तख्तुलहुल फिअतुल बागिया अफसोस दे अम्मार वाली चिदा बद बागिया नला से वजले की नाल तो जोरों में मुराद ना अम्मार से गुनाह होना हुआ कि रसूलुल्लाह तो गुस्सा उकड़ा गुस्सा खबर न इजहार अफसोस रसूलुल्लाह तो पता लगे जली हुआ चिदवन यो मुसीबत बराजी और बागिया नला से वजले की दासी नूरम गण मिसाल नदी खुदाम याद करा कि कला कला पर बाजी मुहावरात और अरबों के वेह जवेल पर माना मरागले जो कायदा कुलिया मगर वो अक्सर वेह दो हम दर्देल पर इस्तेमाली अवेल द जजर द पर इस्तेमाली सरजनश द पर इस्तेमाली जोरन द पर इस्तेमाली रटल द पर इस्तेमाली कलाम का अरब खुबियाद इस्तेमाल जदी पमाना आमत हो कि आगा जो तबाह और बर्बादी और हलाकत बड़ी माना इस्तेमाल नुवेल हलाकत देगी दपारा हलाक बशी और तबाह बर्बाद नदल तक हलाकत माना गुस्सा उमदा जोरों ना उमदा वो खबर द तबाह उमदे चे तबाह बर्बाद बशे कि रजान अली कह भी आवे अल्लाह वेली अपेशी पियो माफ
यो रिवायत दे पर तफासीरों के नकल शवे दे और सही इब्न हिब्बान के मौजूद होंगे। सही इब्न हिब्बान कि वेल वादिन फी जहन्नम, वेल पर दोज़ख की यो कंद दो कंद दोज़ख दा अरे खल्क़ुला च दरोग लिखी और पेशी आखिरी खुदा पर असल की लुगवी और लफ्जी माना न ना बयान पे पागा रिवायत की लफ्जी माना और लुगवी माना जरिए कंद न लुगवी माना खुद चले हलाकत और तबाहीदा और कलिमत ज़ज्र कलाम दारब की इस्तेमाली खुद ज़ज्र तौबीख और हलाकत और बर्बादी और तबाही दोज़ख के प्रेवतन लोया तबाही खुदा रुदाई दे वेल मिस्ताक बयान शुवे दे पागा रिवायत की कि वादिन फी जहन्नम, वादी जहन्नम न दोज़ख कंद बई दी दफा रुदाई मिस्ताक बयान करे रुदा अगर रिवायत तस्लीम में तो हम उकड़ला और लुग़वी माना हम उकड़ला मतलब इदाद है तबाही और बर्बादी दा जहन्नम द कंधे पे शिकल की हुई अकबल शिकल की हुई खुद तबाही और बर्बादी दा और जहन्नम के बमूर्जी वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामन मादूदा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। दा बड़ा वाक़या बयान अब यो बड़ा खबर अगदी नकल कि अमल ख्वाद चिता वाउरे कि तौरात पगई और रजान दरोग लिखी और पेशी ब्याह अमल ख्वाद और दावा दाद कि मुख पर तौरात बनी ईमान रौड़ और तौरात की रसूलुल्लाह सिफत निकले दे दिए पटई अब कदी शागिर्दाओं लखरी न चढ़ता खबर उसी में आगी तो जोरों न कुछ दावले बयान करे और दरोग लिखी वही अल्लाह दावे लीजिए दा पेशे प्या रिश्वत लेकिन दरी टोलो खराबू बावजूद दावा दादा कि मुंतबाद जहन्नम और न रसी मगर यो सो रोज़ नो अल्लाह ने कौल रद्द कई अवाई दी कि हिचरिबा उन रसी मुंता अन्नारो और दोज़ख यानी यहूदियान होता बनी इसराइल होता पैगंबर औलाद है मुंता आजाद न मिला इल्ला अय्यामम मादूदा मगर उबरसी मुंता आजाद रोजी शमेर शिवे रोजी दिशमेर यानी लगे रोज अय्यामन कलील कलीलतन द मादूदतन लफ्जी माना न दा माना मुराद लफ्जी माना हमें रहता हूँ कि माना मगर रोजी दिशमेर उर्फ की दाग इशारा भी किल्लत का लगे रोज दादी के रोज कुमेदी और सुमरा दी यदि मुराद हो नो कुरान करीम खुद अली वजाहत न कुछ दी सो रज मुराद दी को बस दी वही कि मुंतब अली के रोज आजाब रसी नूर बन रसी वो तफसीर इब्न जरीर के नदी अक़वाल तशरीह शवे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वही कि क़ालू अल अय्यामुल्लती असबना फीहा अल हिज्र 40 यौमा इब्न अब्बास यो कौल दाद
چې يهوديانو بوي چې منتبع عذاب رسی هغه سلويخ ورځي چې په کوم سلويخ ورځو کې زمونږ نیکونو د سخی عبادت کړو اور موسی علیہ السلام سلیخ ورځي د دین غائب نو دی سامری گمراه نو بس هغه زمونږ د نیکونو د سلیخ ورځو دا شرک چې ده یدي عذاب باغی تم ملاوی کہ مونږ ته ملاوی ځکه چې موږ داغي اولاد بیا بخلاصي دا یو قول د يهوديانو ابن عباس نقل او بعض يهوديانو بوي چې نسل وی خرزي بزرسي موږ ته یو هفته عذاب رسي ورځ بیا بوي كانت يهود يقولون إن مدة الدنيا 7,000 سنة وإنما يعذب الله الناس يوم القيامة بكل 1,000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا من أيام الآخرة وإنها 7 أيام فأنزل الله تعالى في ذلك وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تفسير ابن جرير امام المفسر يهوديانو بوي چې د ټولې دنیا مودا او د ټولې دنیا عمر 1000 کال او الله پاک په قیامت پر ورځ د هر 1000 کال په بدل کې د آخرت دروازو نه یو ورځ به عذاب ورکړي نو 1000 کال نو ورځ د آخرت ورځ نو موږ ته ورځ عذاب ملاويږي یا بیا براوځي دا دو قول او دوارو قول ناقل راوی ابن عباس دا ذکر چې دروغ جن قوم چې دروغ وای نو دروغ همیشه لپاره یو نه یو به یو وای بل بل وای بل بل وای بل بل وای نو دې خو ګڼې ډلې وي نو چا ویلي و چې سلويخ ورځې عذاب په ملاویږي نو ابن عباس هغه قول د دې نقل او بعضو ویلی و چې ورځې برسي نو ابن عباس هغه د ورځو قولم نقل او قرآن کریم خو نه سلیخ وي او نه وي ځکه چې سلويخ دي نوم لګ دی او کو دي نوم لګ نو قرآن کریم دا مجمله جامع خبره وکړه بہرحال زمون په دې کې څه مطلب نشته چې سلیخ وي او کو وي او دروغ وي چې موږ ته عذاب نه رسي مگر لګي وي او بعض يهوديان وايي تلمود دی يهوديان یو کتاب دے مجموعه روایات څنګه چې زمونږ یو قرآن شریف دے د الله کتاب او نور احادیث دي یا تفاسیر دي نو د دې زمونږ د احادیث او تفاسیر په شان ته د دې علماء او د مشرانو اقوال دي هغه دي مرتب دي یہودو کتابونه شته تلمود نو تلمود کې لیکلي دي بائبل خو موږ سره خپل موجود دی او عام ملاویږي دنیا په ټولو ژبو کې بائبل دا کتاب مقدس چې دی کې تورات او انجیل او ګڼ کتابونه دي خو دې خو بدل کړي او تلمود عام روایات کتب خانوں کے موجود وہی لیکن منصرہ موجود نہ دیکھو مولانا مودودی حوالہ ورکڑے دا عبد الماجد دریابادی وغیرہ حضرات ورکڑے دا تلمود عام طور سے ملاوی آگے کی لکھی کہ ابراہیم علیہ السلام بعد دوزخ پگاڑا اولاد قیامت سوک چلاغت اولاد نہ یہودیانی
او هغه دوزخ ته فرشتي بوزي هغه به تر اخلاصي چې دا زمان وسیل ته کوم ها بوزي زیزان سره جنت ته بوزي گویا دا الله فیصله به ابراهیم علیہ السلام بدل کی الله فیصله وکړي چې بوزي جنت دوزخ ته او دی به بدل واجه شو دا چې شفاعت نو شفاعت کو حق ده خود مؤمنانو د پاره مشرکانو د پاره خو نه ابراهیم علیہ السلام شفاعت کوي او بل پیغمبر کوي عظیم چې موږ هر څه کړی که شرک کړی نه که کفر کړی نه که هر څه کړی دي خو زموږ د ابراهیم علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام نصیب او هغه موږ بخلاص نو بعضی وایي چې سلوخ ورځې به عذاب ملاویږي بعضی وایي چې ورځې به ملاویږي او بعضی وایي چې یو ورځ به نه ملاویږي ابراهیم علیہ السلام اولاد یې موږ باندې جنت ته بوځي دا ټول د دې اقوال دي ذکر غني ډلې دي نو چې غني ډلې دي نو دا اقوالم دغه څه تضاد نشي دا ټول خبرې هغه کوي څوک یو کوي څوک بل کوي څوک بل نو الله دا ټول رد او قانون نجات بیان چې تاسو ته قانون د نجات بیان قانون د نجات او قانون د خلاصي د دوزخ نه دار قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تفعلون بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قانون داد او آیات اغسطنا الله سرا وعدا چې تاسو ته عذاب نه ورکو دا سوال څه جکړی وی خدما د پیغمبر اولاد یې او د یعقوب اولاد یې نو تاسو ته بسنه نه قواعد کړی وی نو زم به څه اعتراض والله باندې اعتراض کول حق هم ته نه حاصل چې دا وعده ولیو او الله هغه وعده پورا کوي په قدرو وای وعده خو نه وکړي نه په تورات کې کدا ویلی وی چې تاسو ته عذاب نه رسی نو تورات حواله پیش کړ ا قرآن کې هو خود نشته قرآن باندې خدا ته ایمان هم نشته دا الله په کتابونو کې نشته نه ځانه وایي نه تورات کې دی او نه انجیل کې دی او نه په زبور کې دی نه بل کتاب کې دی او نه بل کتاب کې دی ځانه جوړه وایي غری پیش کې چیلنج ورته قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا فسید کرے وا خلاف نہ کی اللہ د وعدے نہ کړی وی وکړي خو نه ام تقولون یا وای تاسو په الله باندې یا دروغ وای په الله باندې هغه خبره چې نه پويږي په دلیل داغي لا تعلمون سنده مراد ده کني علم کې هوراغ لا دروغجنه خبره هم اسلام په علم کې راځي لا تعلمون به سمانا دا چې علم نشته نو بیانې څنګه علم خو شته په دروغ باندې که دروغ علم نه نو بیانې به څنګه لا تعلمون به سمانا چې نه پويږي وای نو چې نه پويږي څنګه به ول لا تعلمون سنده لا تعلمون دلیله نه پويږي په سند داغي دلیل نشته چې بیان وای نو چې دلیل نشته چې بیان داغي ته دروغ وای قاعده دا چې د قال یقول رستو چې علا راشي سلای علای نو معنی دروغ نو ام تقولون ام تفترون دلته تفترون مراد ام تقولون ام تفترون على الله ما لا تعلمون سنده ودلیله آیا تړای په الله باندې هغه خبره چې تاسو نه پوهیږئ په دلیل داغه داسې مکوئ خو یا وعده کړی دا او یا دروغ وایي په دې دوه کې به وایي نو اوله خو منفي شو یا بدای نو سره وایي چې په دې دوه خبرو کې یو خبره خامخا ده او یو خبره بطلان ثابت شي نو بل خبره متعینه شي نو دې بطلان خو ثابت شو چې الله وعده نه لري لکه دې پیش کړی نه ده نو متعینه شو چې خبره ده دویمه ده چې هغه دروغ تړل بلا رسیب عذاب راتهم بلا من اغسو کسبا سیئتا
कि उकी गुना यहूदी भी के नसरानी भी और रसूलुल्लाह पर उम्मत के सब गुना कबीले खबर है ना अमल खबर वहादत भी खतीअतहू और आगिर की अगे लरा गुनाह दागे तो अगर कुमा गुनाह दा चे सड़े पे रागिरी की और खलासी की ना अगर गुनाह शिरक जो दल तसय्यअतन मुराद शिरक सय्या लफ्ज़ आम दे खुशियात सबब का पूरा मन कसब सय्यअतन मन कसब शिरकन। तफसीर इब्न जरीर के इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत मुजाहिद बिन जबर और क़तादा बिन दिआमा सदूसी ताबिई कौल नकल की मेरी आयत पर ज़ेल कि बला मन कसब सय्यअतन ए बला मन कसब शिरकन शिरक मुराद और मुजाहिद और क़तादा दे आम नदा खास माना वली उकरा सय्या को आम और क़तादा मुजाहिद वही शिरक मुराद में जिक्र की और पसी हुई वो अहातत भी खालिदून और दोज़ख की वह हमेशा पाते कि उनके आम गुनाहगार नहीं बल्कि मुशरिक हुए। सियाक सवाक तक बला मन कसबा शिरकन और तासो हम मुशरिकान ही और अल्लाह हुए और नौदिन कुफरियात हुए और इनकार कवेदा रिश्तनी पैगंबर न चे खातमुन नबीयीन दे और तहरीफ कवेदा अल्लाह पर किताब की सब किसी यो कुफर होने दे अगर कुफरियात और शिरकियात के अख्ते हैं जो कतासु के दे कता से बुलचा की भी विवाद तास तो न है आम खबर है नहीं दा हुई कि यहूदी वप दोज़ख की भी दायो नबी नसरानी वप दोज़ख की भी हिंदू और सिख वप दोज़ख की भी या को यकीनन पर दोज़ख की भाई कुछ काफिर थी खुन्नू में जलता वादा को मालूम शो कि यहूदी ने यहूदियत तवजना दोज़ख तबनजी दखल अकीदे और शिरक तवजना न कौमियत पर बुनियाद न कबीले पर बुनियाद न वतनियत पर बुनियाद न जमाने पर बुनियाद और न फिरके पर बुनियाद न डले पर बुनियाद सोब न दोज़ख तदलेशी और न जन्नत तदलेशी व ईमान और अमल पर जन्नत तजी और आदम ईमान शिरक और कुफर बा दोज़ख कबीले हर सचिवी नसब हर सचिवी नुम हर सचिवी रंग मार बला मन कसब सय्यतम वहातत और आगे की दिल रा खतीअतहू गुनाह गुनाह दो और आगे उनके गुनाह अगदा चे शिरक जिक्र इन शिरक लजुल्मुन अज़ीम और इन अशरकत लयहबतन्न अमलुका शिरक दी उके उकुन लेके बर्बाद हुए तो गुनाह के रागीर हुए मौलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून और अगर कसान की ईमान रवड़े दे और नेक कानून एकड़ी दी दा खावानदान दे जन्नत दी मुस्तहिकीन दे जन्नत दी अस्हाबुल जन्नह मुस्तहिकीन दे जन्नत दी जन्नत वाला दी हुम फीहा खालिदून जो जीवा पर जन्नत की उसी की हमेशा भयो हाल व खालिदून व इमाम की बहस करे व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह
वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काह सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम वअन्तुम मुरिदून। दा बला वाक़िया औ दी बलियो नाकार आदत और नाकार सिफत बयानी और दीते यादई कि शायद दी प्री और मुसलमाना तवैचता दी पेशानी और दीते यादई कि शायद प्री दी दा नाकार आदत कि कुम जदी पर निकुनो क्यों दा जामन खुश लन वसी खुश और इबादत रब शुरू की और ईमान पर रसूलुल्लाह राउड़ी वादा पूरा शुकुम मक्की में तो बयान करे और याद कहा का जमाना चागस के वमुंगा मजबूत वादत बनी इसराइल होना चा इबादत बन कवे तासो मगर अल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना व तुहसिनून बिल वालिदैन इहसाना आमिल मुकद्दर दे व तुहसिनून और इहसान बकवे दमोर उपलार सरा इहसान कवल और नेकी बकवे दमोर उपलार सरा नेकी कवल खसलूक बसाते दमोर उपलार सरा बिलाजारी बैन कवे खफ कवे बैना वज़िल क़ुरबा और इहसान बकवे द रिश्तेदारान सरा खावदान द नजदीकत यानी रिश्तेदारा नसबी रिश्तेदार वल यतामा और इहसान बकवे दाम यतीमाना नुसरा किस्ता रिश्तेदार हुई हो कनई वल मसाकीन और इहसान बकवे द मिस्कीनान नुसरा अगरचे यतीम नहीं और रिश्तेदार नहीं खुद मिस्कीन अब को मिस्कीन दे और रिश्तेदार दे और यतीम दे न बिया खुदरी हक वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना और वाये वे खल्क़ुता खैस्ता खबरा हुस्ना कौलन हसनन लकसन के अदलुन द आदिलुन प माना राजी द हुस्नुन द हसनुन प माना राजी मसदर इसमें फाइल और सिफत में शबा प माना को राजी वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना यानी वक़ूलू लिन्नासि कौलन हसनन वक़ूलू लिन्नासि कौलन हसनन कवे बखलकुता खैस्ता खबरा खलकुता ब खैस्ता खबरा बयान दाए वादा अगस्त खैस्ता खबरा सदा इब्न जरीर तबरी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौल नकल कई यदि वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन पर तफसीर की अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कोई अन यामुरू बिला इलाहा इल्लल्लाह अन यामुरू बिला इलाहा इल्लल्लाह दी तदा हुक्म शुबेओ कि खल्क़ तबा अमर कवे ला इलाहा इल्लल्लाह खल्क़ तबा तौहीद बयान हुए खल्क़ तबा हुए कि निश्ते बल माबूद सिवाद अल्लाह ना निश्ते बल कारसाज सिवाद अल्लाह ना निश्ते बल मुख्तार कुल सिवाद अल्लाह ना और निश्ते मालिक दफे नुकसान सिवाद अल्लाह ना दा खबर ब खल्क़ तक यवे और बड़ी खबर बे पोया वाई दा वादा मुंग न मागस पिला दागी न मागस दागी माता ख्वाजा हसन बसरी फरमाई लीनुल कौल मिनल अदबिल हसनिल जमील वल खुलुकिल करीम वाये बे खल्क़ुता खैस्ता खबरा यानी द नरमे खबरा द खैस्ता अदब और द अखलाक हसनो खबरा और द खू खुयूनो खबरा बकवे नुदा द हसन खबरा द इब्न अब्बास ना खिलाफ न ख्वागा दी इब्न अब्बास बुनियाद पेश को ज़ेल बयान कर जिक्र करला और हसन बसरी जागी और शाख बयान को कि खैस्ता खबर दाम दा कि खल्क़ तबा तालीम द खू खुयूनो वर कवई द अखलाक हसनो वर कवई खल्क़ तबा नर्म खबर कवई द खू अखलाक खबर ब कवई न इब्न अब्बास द कौल से हसन बसरी द कौल से तजाद खुनिश्त
خواہ زیل بیان کرا او دیو سانگا بیان کرا نو سانگا دا زیل نے جدا کو نہیں او دو نہیں ہو سانگا اگر اصل بیان کو دیو فرع بیان کرا نو دا اختلاف نہ دے کہ توحید حسن بصری اور ابن عباس جو فمس کی اختلاف رہا گئے دا اختلاف نہ دا اختلاف تنوع دے اگر یو نوا بیان کرا او دا بلا نوا بیان کرا اور سفیان ثوری وائی سفیان ثوری دالوی محدث چمروہم بالمعروف وانہوہم عن المنکر وقولوا للناس حسنا امروہم بالمعروف وانہوہم عن المنکر خلق بدنے کے خلق تبدنے کے حکم کوئے او دا بدے نبی منی کوئے دا وعدہ اغسطے وچ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بکوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بکوئے دا وعدہ اغسطے دا وقول للناس حسنا دا دری قول میں پیش کرل دا دری وارو قول من کی تضاد نشتا یو قسم بیان کو بلبل قسم بیان کو بلبل قسم بیان کو تعبیرات کی فرق دے چکلا استاد یہ خبر یو استاد یو شان تعبیرو کی بلبل شان تعبیرو کی مطلب دا طول یو ہی الفاظ کی فرق صحابہ و دا تابعینو لکم دا قرآن تفسیری اقوال نقل شوی دی دے کہ گورے حقیقی اختلاف دیر کم دے اشار نادر سنگ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر خود رسالہ اصول تفسیر کی لکلی کہ الفاظ مختلفی مفہوم یوئی نو لہذا صحابہ و دا تابعینو کے دا تفسیر دا قرآن کے اختلاف نشتا مگر بعض مقاماتوں کے واقعی اختلاف وہی نو التبس رہے یو لترجیور کی بل بفری خدل دخو اختلاف خلق تب توحید بیان ہوئے خلق تب نرم خبر کوئے خلق تب خو خجنا بیان ہوئے خلق تب نیک امر کوئے اور خلق تب بدے نمن کوئے دا طول مطلب دے وقولوا للناس حسنا و ابن عباس پر کی مرکزی خبر بیان تھا جو توحید میں بیان ہوئے توحید نہ بیان آئی اوے سے پستی خبری کوا خخوی ساتا دا کوا اوا کوا او عقیدہ مشرکانہ دا سوشلزم زندہ باد ہوئی اور کمیونزم زندہ باد ہوئی اور پیرا بابا راو رسا اور لویا زوانا راو رسا اور کاکا سیف دی پنے کے راو رسی بدی لانجو کے اختر اتا حقوت نہ بیان آئی اوے سیف دا خو فرعی مسئلہ دا او دا مبیان ہوا ستا خف ہوئی چھ دے آگے بنی ہیچ پیدا تا نرسی ستا پا نرم خبر ہیچ پیدا نرسی ستا پا مزنو پا روجو پا جہادنو پا غزاگانو پا خیراتنو پا زکاتنو پا نرم خبرو پا فگو خبرو پا پستو خبرو تا تا ہیچ ثواب نرسی تر سوچ ستا عقیدہ برابر نشی اور چا عقیدہ برابر آئی نرم خبری ہم دا پیغمبر طریقہ دا دارنگی حق ہوئی دا انبیاء طریقہ دا اگر بیا ضروری کی کچھ زیدہ کو برابر دا ان انسان کی خیستہ کئی اور نر برابر آئی اور تراش خراش کئی اور دیر والا خر رنگونا ور کئی کہ دا دا شاخونا و دا ان دیر خیستہ شی اور پا زیدہ بنی چنگے لگے دلے اگر علاج نہ کئی دستان روی قبقل بل سوکشتے خو سبال برابری ہوشی اگونا نو آگا دیر خیستہ پانی بتیوں ختم گپان نو اعمال اخلاق حسنہ اعمال صالحہ حق وجونا خی خبری دا سانگی دی او عقیدہ دا توحید دا دا ونی زیل دا نو کوشش کوا چی سانگی ہم خی او زیل ہم خی خدا نا چی زیل بریکای او سانگی خیستہ کئی دا خدا دلوی بیوقوف دی ابن عباس زیل بیان کرا وقولوا للناس حسنا خلق تب توحید بیان ہوئے خلق تب ہوئے کہ لا الہ الا اللہ ہوئے لا الہ الا اللہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابتدا کی مکہ کی بگر زدو اور زید زیب داوی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے خلقو اوہ کہ اللہ یو دے نو کامیاب بشے
نور خبریں هم کړی دي. اسلام مکمل نظام دی، داسې نیمګړی نظام نه دی، خو خبره شروع شوې د دې نه ده چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله. او منجور سوئی منجور په دې کې غرض نشته چې ته توحید منی او نه منی، لا اله الا الله باندې پوېږي او نه پوېږي، هغه وایي چې بس شکرانه غرزوه چې زوی دی وشي، او شکرانه د اسراف زوی کوم دا مطلب نشته، زوی کیږي ساته نه کیږي، خدا هغه خېټه د کشي دکان یو چلیږي او دکان اچول د پیر بابا نیک سره پس مرګ دا قبر خرڅي، د کاکا صاحب قبر خرڅي، خپل نکاح خرڅي او د نکاح هغه خوري خرڅي قبر، هغه نه دکان جوړ کړی دی، کارخانه جوړه کړی دا، او ما ته وایي چې نه صاحب ته دا خبرې مکوه، ته صرف ښې خبرې کوه چې خلقو ته وایه چې ښه خوی ساتئ، ښه خوی کوئ، نرمه خبره کوئ او د خلقو خدمت کوئ او ښه اعمال کوئ، دا خبرې بیانوه او دا مکوه، دا خو ته فرعي خبره کوي، و دا څنګه فرعي شوه؟ دا خو زیله ده، دا خو عقیده ده، او فرع څانګې ته وایي، دا څانګه ده که دا زیله؟ خو هغه ځکه وایي چې په دې منجور خفه کېږي، نو وایي چې دا خلق خفه کوه مه، داسې خبره مه کوه چې خلق پرې خفه شي، نو داسې خبره خو سره شته نه چې څوک پرې نه خفه کېږي، چې داسې خبره وکړمه چې بې نظیره هم خوشحاله وي او نواز شریف هم خوشحاله وي او دا پرویز هم خوشحاله وي او منجور هم خوشحاله وي او داتا دربار ته سجده کوونکي هم خوشحاله وي، بدعتي هم خوشحاله وي، نو داسې خبرې نه خو زه د الله تعالی پناه غواړم، دا خو د منافقانو خبره، خبره خو به د اسلام کوي او د توحید به کوي، او توحید خبره باندې به څوک خفه شي، څوک به خوشحاله شي، ته به څوک خفه کوي نه، هغه باندې به بده ولګي نو ته به برداشت کړي، صبر به کوي خو توحید خبره به نه پرېږدي، چې ټول خلق مانه خوشحاله شي او خلق ووټ راکړي، منجور ته ورشم نو د منجور د خوشحالولو دپاره چې منجور سره ووټ دی او زه ووټ به راکړي نو ورشم پیر بابا قبر باندې پیسې وغورځوم، دا وایي هغه دله ووټ ورکړې دی اولیا مني، نو په دې ووټ به زه څه وکړم چې الله مې ناراضه چې د هغه د خوشحالولو دپاره ورغلم او غلاف مې واچو، د هغه د خوشحالولو دپاره چې ووټ راکړي په هغې شکرانه واچومه او یا چې د ورته ټیټ شمه، نو د منجور ووټونه ډېر دي که کم دي، خو د هغه د ووټونو دپاره د خوشحالولو دپاره خو آخرت نشم بربادولی، نن سبا خو دنیا نه تلل دي، په هغې ممبری به څه وکړو، منبری او مشر د دین دپاره استعمالیږي نو ښه شی دی، خو چې د مشرک پې خوشحالوم او په هغې ممبری به څه وکړم؟ با مسلمان الله الله باب رحمن رام رام، چې مسلمان سره راشي نو چې الله 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 نو دی وایي چې دا زما ملګری دی مسلمان شو، هندو له ورشي نو ته رام 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 دا غم خوشحاله، نو دې ته خو دوپړنګ منافق وایي، دا طریقه موږ ته قرآن نه ده ښوده، نرمه خبره به کوي خو صفا به کوي، نرمه بل شی دی او صفا خبره بل شي، صفا به کوي، بوسو کې به اوبه نه بوځي، چل ول به نه کوي چې په چل ول بیانوه چې خلک خفه نه شي، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پیغمبر ته امر شو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، صاف صاف بیانوا، کھول کھول کر بیان کرو، جدا جدا بیانوا، سبع معنی جدا کول چې خبره جدا شي نو واضحه شي، صاف بیان کوا، څه بیان کوا بما تؤمر، هغه خبره چې تا ته امر شوی دی، نو امر د څه شوی دی چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، صاف صاف بیانوا، او مشرک خو به خفه شي
او مشرک کله زوروري او ډله ډیره زیاته یې دنیا ورپسې روانه وي نو بیا بس کیږي نو وایي چې واعرض عن المشرکین مشرکینو نه مخ واړوه نه مراد دا دی په دې آیت کې چې صبر برداشت که کنزل کوي او که وهل کوي او که ټکول کوي او که هر څه کوي برداشت خو خبره صفا او دی وی لکه په حکمت کار کوا حکمت څه ته وایي حکمت خود پیژندل نه دې کې چل ولته حکمت خبره په حکمت کوا دې حکمت چل ولته وایي قرآن خود یې ذکر دی ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سمعنا ذا نو معنا هغه چې صحابه وکړي دا او ته چل ورته حکمت وایي ادع الى سبيل ربك بالكتاب والسنة حکمت نه مراد دلیلو دا الله لارې ته خلق را بلا په دلیل سره په دلیل خبره کوا چې خلق په لار روان شي حکمت نه دلیل مراد ده په عقلی دلایلو په نقلی دلایلو په قرآن او حدیث بری خلق پویوا دیتا دعوت بالحکمت وئی انا وئی دا خبره کوا خدا سے خبره کوا کہ یہودیم خوشحال شي او نصرانیم خوشحال شي او هندوم خوشحال شي او مسلمانوں خوشحال شي ودا سے انداز کی خبره کوا کہ پیپل پارٹی والوں خوشحال شي او د نواز شریف مریدانوں خوشحال شي او د پرویز دل هم خوشحال شي او د بلچا دل هم خوشحال شي او تو مسلمانانوں خوشحال شي دا سے خبره خمارو ذکر نه دا چې خبر زده کوم ځای نه راو دا چې خبره خو ابن ابی ذکرې و چې دا چې چلی ذکرې و چې مسلمانان به هم خوشاله ول او مسلمان دشمنان به هم خوشاله ول دا چې خبره هم دا الله ندی ویل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين او ادع الى سبيل ربك بالحكمة سمعنا دا ادع الى سبيل ربك بالكتاب والسنة خلق پر دلیل کوئی کا دیتا دعوت بالحکمت وئی حکمت دلیل تا وئی حکمت دانشمندی تا وئی حکمت دانشوری تا وئی حکمت اخیارتوب تا وئی حکمت قرآن و سنت تا وئی حکمت چل ولتا نوئی چل ولتا نو دے وئی دین بیانوا خو په چل والی بیان کا چې څوک پیړو پوی نشي چې د سو یا سو نوي ندی لپاره صلی الله علیه وسلم صفا خبره کوا توحید خوروا څوک به منی او څوک به نه منی تخم کرا نو کله به یو تیغ راوځي یا کله به راونوځي څوک به عزت کې څوک به عزت نه کی څوک به ومني څوک خو ته خبره صفا دا مراد وقولوا للناس حسنا وای با خلق ته خسته خبره د توحید خبره واقیموا الصلاة مزکوی زکات ورکای او بیا تاسو مخواړو وادم کړی وا خو مخواړو مزم پرې خود زکاتم پرې خود توحید بیانولم پرې خود او عبادت کرم تولیتم من اعرضتم روگردانی سوا د لوګو کسانو نه منکم استاسونا نه باز کې خو مو تیغي وعده پوره کړو ټول ناکاره کوم وانتم معرضون او حال دار چې تاسو مخ اړون کیه همیشه د پاره یو ځل تاسو مخ نه اړولې تاسو عادت ده ثم تولیتم جمله فعلیه ده وانتم معرضون جمله اسمیه ده جمله فعلیه استمرار د پاره ناراضي او جمله اسمیه استمرار د پاره فی الحال خو تاسو د دې وعده نه مخ واړو او یواز دا وعده تاسو نه پریخي تاسو همیشه مخ اړوي جمله اسمیه دې عادت ده عنادی قوم دا وعده خو دین اغست کې وانه ته وای چې مانه خو نه دا دستانه ما اغست سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ النساء سلورم نمبر آیت وګوره سورۃ النساء سلورم نمبر آیت
कि फरमाई अल्लाह पाक ना आयत नंबर 36 शपथ देशम नंबर आयत सूरत अन-निसा आयत नंबर 36 वजी के फरमाई वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसानन व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्नि सबील व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। दादो मोमिनान होता और उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खिताब से पजी आयत के दी सियाक व सबाब की यहूदियान व जिक्र न दे मुम तो वही वाबुदुल्लाह इबादत कवे दियो अल्लाह और मशरी कवे अल्लाह तआला से मोर प्लस एहसान कवे और रिश्तेदारान उसरा एहसान कवे यतीमानान उसरा मिस्किनान उसरा गावंडियान उसरा दिल कुर्बा के रिश्तेदारानी और हक़ गावंडियान उसरा की जरीमी पर नसब के और यादा माना कि हक़ गावंडियान उसरा की निजीवी इस्ताफा की और हर गावंडी सरा के स्थान लरीवी खुबियाम पागा महल्ला की भी तोल सर एहसान कवा द्वारा मानेगी और एहसान कवा नेकी कवा खसलूक कवा दमरगिरी द मजलिस सरा चिता सर मजलिस के नास दे जो घंटे दफार तो रखवा के नास थे वो मजलिस की अगर कि नूरस्ता कोर बेल दे दागा बेल दे वो बावक किस्ता गावंडी दे पर मजलिस की दागा सर में एहसान कल पर यो घंटे का फर्क होता ना यो जैश नहीं यो बल संग ना एहसान को वब्न सबील और मुसाफिर उसरा और आगे गुलामान उसरा के मालिक शिवी निस्ता सुदा सुना नो आगे गुलामान खुदन निस्ता को खादिमान और नौकरान और मुलाजिमीन खुशता एहसान को बेशक अल्लाह पाक मोहब्बत न साकी आगा चासरा काना चिवी आगा मुख्तालन मुतकब्बिर फखूरा पर सिफत उनके मुख्तार अगी तो वही कि जड़ के जान घट गणी अगर के फखली अखबर सिफत न और फखूर आ गई तो वही कि पलिग्यारी पजब अखबर सिफत न की जदा से माँ जदा से दाद्वार अल्लाह फख नहीं दाद्वार फख नवाबुदू द इबादत अमर अगीदम शवे और मुंतम शवे है वादा अगीना मागस्तेवा मुंगन मागस्तेवा अगी वादा मा तकड़ा न जलील शु न कत्ता ताना वादा अगस्ते शवे या तम आदाई न तब हम जलील की हुक्म होयो व इज़ अखज़ना मीसाक़कुम ला तुस्फिकून दिमाअकुम वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़्तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यातूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरति फला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व ला हुम युनसरून। दागोला वादा दी नागस्तेवा दी मातक दाग जिक्र कर जमख्तने वादी ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह सर इबादत अल्लाह बकवे दबल बन कवे और हुकूक रिश्तेदारान सरा ज़विल अरहाम सर ताल्लुक़ रिश्तेदारान हक बादा कवे सिल रहमी बकवे सिल रहमी और दी वादी ताल्लुक़ द अमन अमान सरा और द हुकूकुल इबाद सरा जो बल बवज ने ना सो वक्त के वादा सो वक्त के कागज के वमुंगा वादा स्ता सुना कि नब तो यवे विनी खबली और नब उबास है खबल जानूना द कोरुनो खबलो खबली विनी तो यवल
وخپل ځانونه د کورونو د وشتونه سمرات د خپل ورونو ویني بنتو یو د نسب رونه او د خپل رونه با د کورونو نه او وتو باندې نه مجبوره کوي چې کورونه روان شي مجبور بشي او تا تمام وخت بیان کړی دی چې د یو قوم افراد په شان دی یوې جوسی او مسلمانان هم ټول دی یوې جوسی په شان دي نو هغه کې یو بل وجل گویا ځان وجل یو بل وشتل گویا ځان د کور دی وشتل ځکه چې استاد بدن اندام استاد بدن حصہ ده او دلته د دې مذهب هم یو او نسب هم یو خو يهوديانو نو مذهب ته هغه خو هر څه چې وو مذهب خو ټول یو او نسب هم یو نو خپل ځان شو او هغه به وجو هغه به وشتل او بیا تاسو ثم اقررتم بیا اقرار کړي او تاسو د دې خبرې چې ها موږ به یو بل نه وجنو او دا وعده اغسطه په تورات کې امر شوی او دی ویلو چې بس موږ به اطاعت کوو نو چې امر وشو ته یو باندې چې اطاعت وکوم او اقرار دیو او حال دا چې تاسو تشهدون گواهان وې په خپل ځان سوچ کوي ترجمه تا تاسو گواهان وې پچا ځان او په یو بل جسره اقرار کی صداکار وقوم اور رمضان گواہی ورکړه بیا خلاف کو نه په خپل فزان گواہی ورکړه دغه اقرار به د خلاف سباله په حجت کې پیش کړي دغه اقرار به گواہی او دغه په اقرار باندې و فیصله کی جتا اقرار کړ د هر سړي اقرار گواہی د خپل ځان نو ذکر وانتم تشهدون او وی او بیا تاسو هغه کسان یې چې وجنه خپل ځانونه یو بل وجنه او وباسه یا وباسه تاسو یوې ډلې لره منکم چې تاسو نه من دیارهم یقولون راضی وتظاهرون عليهم مدد کوي د هغوی په مقابله کې دا مقابله مې عليهم ترجمه وکړه علا د ضرر د پر راځي مقابله وتظاهرون او مدد کوي تاسو د هغوی په مقابله کې د نور خلقو د خپل ورونو په مقابله کې د هغوی د دشمنانو مدد کوي بالاسم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره کله دې مقابله کې مدد کوي خو په نیکۍ کې کوي لکه ستارور ده او ستارور ظلم کوي نو ته د خپل ظالم رور په مقابله کې د مظلوم مدد وکړي نه دا فکر خودلته خو بالاسم والعدوان ده گناہ دا او په گناہ کې ته مدد کوي او مدد هم د خپل رور د دشمنانو کوي تظاهرون مدد کوي علیهم د دې په مقابله کې بالاسم په گناہ سره والعدوان او په زیاتی سره عدوان معنا تا تما مخکې بیان کړی و التجاوز عن الحد حدنا اوریدل نو ظلم زیاته وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى او کراشی اغوی چې چا خلاف تاسو مدد کړی دی اغوی نه مراد څوک دی چې چا خلاف تاسو مدد کړی چې هغه تاسو د خپل خارونه دي خدای خلاف د بل چا سره مدد کړي نو په مدد وکړي نو په جنگ کې خلک خلق مری او کله قیدیان شي جنگ کې خدا غسی وَإِن يَأْتُوكُمْ او کراشی اغوی کم تاسو تا اسارا قیدیان نتفادوهم فدیه اخلی تاسو داغوی نو علی پریده
او چې ویل شي چې ستا د خپل قبیله سره او کوم يهودي او دیم يهودي او یو يهودي ستا بلاد کې قیدی شو او ته فدیه اخلي علی پریدي دا ولې نو دوی فدیه غسل جایز دا ګناه نه وهو محرم او حال دا دې چې حرام شوی دی پتا سو باندې مشتل د دې د کورونو نه کور نه وستل او قیدول او وجل او جنگ کولم حرام شوی دی نو تا دا جنگ ولې کو چې قیدیان براغله نه نو دا غیر پر دې وایي چې جنگ څنګه کومه چې زمان ډله و او زه د خپل ډلې شکست خو برداشت کولای نشم دا خو زمانه پوزه پرې کی او فدیه څنګه اخلم چې روا ده حرام خو نو آیا ایمان راوړی تاسو یعنی عمل کوئ په بعضې حصه د کتاب او انکار کوئ د بعضې حصې د کتاب نه پس نه ده سزا د هغه چا چې کوي دا کار ستاسو نه مګر رسوایي په ژوند دنیا کې او په ورځ د قیامت کې به واپس کولی شي سخت عذاب راګرځولی شي سخت عذاب ته چې د دوزخ عذاب دی او نه دی الله بې خبره د هغه کارونو نه چې کوئ تاسو دا هغه کسان دي چې دي غوره کړی دی ژوند د دنیا په بدل د آخرت کې اشترو معنی اختارو سره چې یو شی په بیه اخلي نو مخکې خوښۍ نه لري نو اشترو معنی اختارو دا هغه کسان دي چې غوړه کړی دی ژوند د دنیا په بدل د آخرت کې نو پس نه بشي سپکولی د دین عذاب او نه به وي دوی چې مدد به کولی شي دوی سره چې دنیا یې غوړه کړې مدینه منوره کې د یهودیانو درې قبیلې آباد وي او نورې د دې شاخونه واړه واړه غټې قبیلې درې وي بنو قینقاع او بنو قریظه او بنو نذیر خو په دې دریو کې بنو قینقاع بیا کمزورې قبیله وه مالدار وو زرګران خدا دې چې تعداد ډېر نه و دومره مضبوط نه و نو مضبوط او مشهور قبیله دا غدو پاتې بنو قریظه او بنو نذیر او بل په مدینه کې بنو اوس او بنو خزرج قبیله آباد وي چې هغه يهوديان نو هغه ځان لا د یمن نه راغلي په خوا زمانه کې او دی مدینه یثرب کې آباد چې په خوانه نوم یثرب او دلته بیا زور ورشي یو مو يهوديان د اصل مدینه نه بهر وستلي نو يهوديان بهر ځان له باندې جوړی کړي کورونه نو اوس او خزرج په مدینه کې بني قابل اوس او خزرج يهوديان نو اهل کتاب نو بني اسرائيل نو دا د یمن دیوې قبیله نه و یمن باندې یو ځل سیلاب راغلی دی یو بند اچولې و هغه بند مات شو نو سیلاب راغی او ډېره تباهي وشوه نو څه پکې مړه شو څه کسانو هغه وطن پرېښودو نو په دې کې یو قبیله راغله دا دوه قبیلې راغلې او دې یثرب کې آباد شوې چې پخوانی نوم یې یثرب و وروسته بیا مدینة النبي شو نو د رسول الله په زمانه صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اوس او خزرج بیا ډېر مضبوط وو لیکن اوس او خزرج په کور کې به جنگ کو دو قبیلې او د قبایلو جنگونه خو په عربو کې وو ګریو نیکه اولادی خو ځخته بیا قبیلې بیلې بیلې شي نو یو بل وجه نو قبایلی نظام کې خدا شی موجود دي نو بنو اوس او بنو خزرج کې هم دا جنگونه کېدل او ډېر جنگونه شوي دي تاریخ کې داغي تفصیلات وګوره نو هر قبیله ځان له مرګري ګول نو د بنو اوس قبیله دوستان بنو قریظه حلیفان او بنو خزرج
حلیفان او دوستان او مرګري بنو نذیر. نو چې کله د اوس او د خزرج په منځ کې به جنگ جوړ شو نو جنگ خو به پردی و، خو بنو نذیر به د خزرج مرګري شو او د هغې دپاره به جنگ کو، او بنو قریظه به د اوس مرګري شو د هغې دپاره به جنگ کو، ځکه چې ډله حلیفان. حال دا دی چې په مذهب کې قریظه او بنو نذیر یو مذهب چې هغه یهودیت، او نسب هم یو چې دواړه د یعقوب علیه السلام اولاد او بني اسرائیل. نو مذهب هم یو دی او نسب هم یو، خو د یو بل سره د حسد د وجې نه چې بنو قریظه حسد د بنو نذیر سره چې دی اختته شي، او بنو نذیر حسد د بنو قریظه سره. لکه نن دا ګوري مسلمانانو کې دا فرقواریت جوړ شي، نو خلک یو فرقه یو مرګري شي بل بل مرګري، حال دا چې دوه مذهب یو او حسد. بس دغه څه مثال نو هغه د اوس او د خزرج په جنگ کې به مریم کېدل او قیدیان به هم کېدل، د بنو قریظه کسان به هم وجله کېدل او قیدیان کېدل، او د بنو نذیر به هم وجله کېدل او قیدیان کېدل، او د هر فریق مغلوب قیدیان به د فریق غالب په لاس کې راغلل. نو قیدیان به بیا د هغې وارثانو فدیه ورکوله او خلاصول چې د دومره فدیه واخله، پیسې واخله او دا زما قیدي خلاص. نو دوی به فدیه اخسته او پرې به ښودل، او چا به اعتراض وکړو چې دا خو کوم د یهودو نه وي او دا هم د یهودي دی، نو ته د خپل مرګري او د خپل مذهب او د خپل قوم د سړي نه فدیه اخلي، دې خیراتي ولې نه پرېږدي مفت خو چې استاد مذهب او استاد نسب سره، نو دی به وی چې دا حرام کار خو نه دی، فدیه اخیستل خو جایز. نو الله وی چې په یو حکم عمل کوي په بل نه کوي، چې دا حلال دی نو عمل کوي، او چې بل حرام دی نو دا هغه ځان نه ساتي. هغه حرام دا دی چې دا جنگ حرامو، دا د کور نه ویستل حرامو، او پردي جنگ کې شرکت حرامو، دا څه د حق او د باطل جنگ خو نو چې تا غذا کوو، دا خو د دو قبیلو جنگ دا نه یو حساب است. کته دا غي دو قبیلو من کې روغه کوله شو خو ډیره خدای کني فقلاره بناست پر دې جنگ سره حساب. نو دا هغه جواب پیدا کو چې هغه څنګه اخلم چې زما وسره ډله ده، او چې زما ډله کمزور شو خو زما کمزورتیا ده. نو بنو قریظه وایي چې بنو اوس شکست زما شکست ده، او بنو نذیر وایي چې بنو خزرج شکست زما شکست ده، زما وسره ډله ده، زما دوستان. نو پوزره نه پرې کېږي، دا خو د پښتو ده. دا جهالت کې مبتلا و، نو الله د هغې دلته لفظ تفادو هم راغلی، او د تفادو هم معنا ازرو لغت، فدیه ورکول هم کېدی شي او فدیه اخیستل هم کېدی شي. فدیه اخلی داغي، او چې اعتراض وشي نو وایي به چې ځکه اخلم چې حرام خو نه ده. په تورات کې لیکلي دي چې د قیدیانو نه فدیه اخیستل او قیدیان په فدیه پرېښودل جایز دي. نو زه ناجایز کار خو نه کوم، فدیه حلال ده. تفادوهم یو معنا دا ده چې فدیه اخلی تاسو د هغوی نه. تطلب الفدية من الأسير الذي في أيديكم من أعدائكم
طلب کوي د فدیه د هغه قیدینا چې تاسو په لاس کې راغلي دي چې فدیه راکړه چې پرې دې دوم نو هغه چې د خاندان رشتہ داران به راغله فدیه به ورکړل او د بواغسته پرې فدیه اغستو په معنا هم راغلي دي دا لفظ علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی کے وائی وقیل تطلب الفدیة من الاسیر الذي في ایدیکم من اعدائکم ومنه قوله قفی فادی اسیرک ان قومی وقومک لا ارى لهم احتفالا قفی فادی اسیرک ان قومی وقومک لا ارى لهم احتفالا علامہ آلوسی ندی معنی دا ثابتولو دا پارا شعر نقل کرے دے سرے وہی زنانہ تا چھ ادرے گا دا خپل قیدی فدیہ ورکا دا خپل قیدینا فدیہ وغواړه زما استا قوم چې ده زنبی نم دی لپاره آئنده لپاره جمع کېدل دی اوس یو کې دی نه نو فدیه وغواړه فدیه ورکوي دا فدیه اخلي دا او فدیه غواړي اي تخلصوهم بالمال من الفداء وهو انفكاك بعوض وهو ما ذهب اليه جمهور دا معنا تفسیر قاسمی یوم دا قسم تطلب الفدیة من الاسیر یا تخلصوهم بالمال فدیه غواړي دا وینا او خلاصوي او آزادوي په مال سره او حال دا چې تاسو باندې ویستل حرام دي او چې اعتراض وشي وایي چې فدیه روا ده او دیمه معنا دا ده چې تفادوهم فدیه ورکوي دا وی د پاره فریق غالب او فریق مغلوب دواړه چنداو کی د يهودي د خلاصولو خوا د بنو قریظه نوی او که د بنو نبیر نوی خو چې د یهودي وی د هر قبیله او د بنو اوس یا د بنو خضرت کې د چا په قید کې ورشي نو دی دا ټول وایي چې دا زموږ د قوم خبره ده او د نسب خبره ده او په کور کې به جنګېږو خو زموږ د قوم سره خو دی نو راځئ چې د بنو اوس نه او د مشرکانو نه را خلاص